بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہمارے اس ہارر چینل کو، جس کا نام ہے وہ جن تھا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ دوستو، چلتے ہیں آج کی ہارر اسٹوری کی طرف۔ آج کی ہارر اسٹوری ایک گھر سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ گھر سلیم صاحب نے کرائے پر لیا، اور جب سلیم صاحب اس گھر میں صفائی ستھرائی کر کے شفٹ ہو گئے تو سلیم صاحب کی فیملی نے اس گھر میں ایک چیز نوٹ کی کہ اس گھر میں چھپکلیاں اور وہ جو موٹے موٹے چونٹے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ فرش میں سے چونٹے بہت نکلتے تھے اور دیواروں پہ چھپکلیاں کبھی کدھر دیوار پہ، کبھی کدھر کمرے میں، اس طرح انہیں نظر آتی تھیں۔ تو سلیم صاحب کی فیملی چھپکلیوں سے بہت تنگ ہو رہی تھی۔ چھپکلی گھروں میں اکثر آ جاتی ہیں، لیکن سلیم صاحب کے گھر میں چھپکلیاں بہت ہی زیادہ تھیں۔ تو سلیم صاحب کی بیوی کہنے لگی سلیم صاحب کو کہ بھائی کوئی دوائی لا کے دیں تاکہ یہ چھپکلیاں ختم ہوں، گھر میں بہت زیادہ ہیں۔ دوستو، سلیم صاحب کے گھر میں چھپکلیاں کچھ بہت ہی زیادہ نظر آتی تھیں۔ تو سلیم صاحب نے اپنی وائف کو بولا کہ ٹھیک ہے یار، میں بازار جاؤں گا، مجھے ایک دکان پتہ ہے، وہاں سے یہ کیڑے مکوڑوں کی دوائیں ملتی ہیں تو میں تجھے لا دوں گا۔ لیکن سلیم صاحب اپنے کام میں اتنے مصروف تھے کہ وہ بھول جاتے تھے۔ تو پھر سلیم صاحب کی وائف نے سلیم صاحب کو کہا بھائی آپ لا کے نہیں دے رہے، دیکھو ہمارا تو کچن بھی اوپن ہے، کسی چیز میں پڑ جائے کتنا نقصان ہوگا۔ سلیم صاحب نے بیوی کی بات سن کے کہا اچھا کل میں لازمی آپ کو لا کے دوں گا۔ تو دوستو، اگلی صبح سلیم صاحب کی وائف کچن میں اپنی فیملی کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ تو سلیم صاحب کی وائف دیکھتی ہے کہ ایک چھپکلی ان کے پیروں کی طرف آتی ہے۔ تو سلیم صاحب کی بیوی فوراً چیختی ہیں۔ تو ان کی چیخ سن کے فوراً سلیم صاحب اور سلیم صاحب کی بیٹی فوراً کچن کی طرف آتے ہیں، اور بیٹی فوراً پوچھتی ہے مما کیا ہوا آپ کو، مما کیا ہوا آپ کو؟ تو سلیم صاحب کی وائف بولتی ہیں انہیں کہہ کے تھک گئی، اور یہ کوئی دوائی نہیں لے کر آ رہے، ابھی یہ میرے پیروں میں چھپکلی آ گئی تھی، اب دیکھیں پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے۔ سلیم صاحب نے کہا چل یار تو ناشتہ بنا، میں کھڑا ہوں ادھر، تو آج میں لازمی لے کر آؤں گا۔ تو ناشتہ واشتہ کر کے بچے اسکول چلے جاتے ہیں، سلیم صاحب اپنے آفس کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب دوستو، سلیم صاحب کی وائف بالکل اکیلی ہیں گھر میں۔ اب جب سلیم صاحب کی وائف برتن دھونے دوبارہ کچن میں گئیں تو سلیم صاحب کی وائف دیکھتی ہیں کہ ایک وائٹ دیوار ہے کچن کے سامنے، اس پہ ایک چھپکلی ان کو دوبارہ نظر آتی ہے۔ لیکن سلیم صاحب کی وائف بتاتی ہیں کہ یہ چھپکلی دیوار پہ گول گول چکر لگا رہی تھی، جہاں دیوار پہ ہمارا وال کلاک لگا ہوا تھا، اس وال کلاک کے ارد گرد یہ چھپکلی چکر لگا رہی تھی۔ اب سلیم صاحب کی بیوی فوراً جھاڑو ہاتھ میں اٹھاتی ہیں اور جھاڑو ہاتھ میں اٹھا کے اس چھپکلی کے بڑی زور سے ایک مار دیتی ہیں۔ لیکن جھاڑو لگنے کے بعد چھپکلی زمین پہ گرتی ہے، اور زمین پہ گرنے کے بعد چھپکلی سلیم صاحب کی
बीवी को थोड़ा सा दूर जाके घूरती है। अब दोस्तों वो छुपकली झाड़ू से मरी नहीं थी, लेकिन उसके झाड़ू लगा जरूर था। अब जब पूरी फैमिली रात को इकट्ठी होती है, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, खाना वगैरह खा लेते हैं। अब जब रात का खाना खाते हैं, उसमें पूरी फैमिली बैठी हुई थी, तो सलीम साहब की बीवी सलीम साहब को बोलती हैं, हाँ जी आप दवाई ले आए? तो सलीम साहब फ़ौरन कहते हैं, नहीं यार मैं भूल गया हूँ, कल लाजमी ला दूंगा। तो सलीम साहब की बीवी हंसते हुए सलीम साहब को बताती हैं कि आज तो मैंने एक अजीबो गरीब हरकत देखी कि जहाँ हमारा वॉल क्लॉक लगा हुआ है, वहाँ मैं किचन से बर्तन धो के जब आ रही थी, मैं देखती हूँ वॉल क्लॉक के इर्द गिर्द एक छुपकली चक्कर लगा रही है। तो सलीम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो घड़ी पे टाइम नोट कर रही होगी कि तुम कितनी देर में किचन का काम ख़त्म कर लेती हो। तो ये बात सुन के सलीम साहब के बच्चे भी हंसने लगे। सलीम साहब की बीवी एकदम सलीम साहब को कहती है, आपको तो हर वक्त मजाक की सूझती है, मैंने भी आज छोड़ा नहीं, छुपकली को एक झाड़ू दे के मारा। सलीम साहब कहने लगे, फिर मार दी कहाँ फेंकी है? कि मरी नहीं, लेकिन झाड़ू उसके लगा था। लो दोस्तों, ये इनकी बातें होती हैं और ये फैमिली अब अपने अपने बिस्तर पे जब आराम करने के लिए जाती है, तो दोस्तों अभी इस फैमिली को बिस्तर पे लेटे हुए 1 घंटा ही गुजरा होगा, तो सलीम साहब की लड़कियां बड़ी ज़ोर से चीखती हैं। उनकी चीख की आवाज़ सुन के सलीम साहब और उनकी वाइफ बच्चों के रूम में जब जाते हैं कि क्यों चीखें, क्या हुआ, तो सलीम साहब की बड़ी बेटी कहती है, मामा ये वॉल क्लॉक के पास छुपकली चक्कर लगा रही थी। बड़े घबराते हुए बच्ची ने बताया, और हमने जब उसको ज़्यादा देखना शुरू किया, मैंने ममा समिया को बोला। समिया सलीम साहब की छोटी बेटी थी। तो बड़ी बेटी कहने लगी, जब मैंने समिया को बोला, वो देख छुपकली हमारे भी वॉल क्लॉक के पास चक्कर लगा रही है, तो मम्मा उसने वॉल क्लॉक के पास से छलांग मारी हमारे बिस्तर पे, तो हमारी चीख निकल गई, हम नहीं सोएंगे इस रूम में। तो अभी दोस्तों ये फैमिली इस बात को नॉर्मल ले रही थी। असल में हुआ क्या था कि सलीम साहब का ये घर जो था, यहाँ जिन्नात का बसेरा था, और ये जिन्नात की फैमिली सब छुपकलियों के रूप में इस घर में मौजूद थे। लेकिन सलीम साहब की बीवी ने जो गलती की थी कि वो जो छुपकली को झाड़ू से मारा था, वो इनकी गलती थी। अक्सर दोस्तों लोग मार देते हैं, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर 2 दफ़ा कह देना चाहिए, सांप हो छुपकली हो, कि अगर आप किसी रूप में हो तो यहाँ से चले जाओ। ये 2-3 दफ़ा लाजमी कहना चाहिए, क्योंकि अक्सर जिन्नात सांप का भी रूप इख्तियार कर लेते हैं, छुपकली का भी। अब सलीम साहब की फैमिली तो छुपकलियाँ समझती रही, असल में वो छुपकलियाँ नहीं थी, वो तो पूरी जिन्नात की फैमिली थी। खैर दोस्तों, वो दोनों बच्चियों को लेकर अपने रूम में आ जाते हैं और बच्चियों को माँ अपने साथ लेटा लेती है। अभी थोड़ी देर गुजरी थी तो सलीम साहब ने कहा, चलो भाई लाइट ऑफ करो, सुबह काम पे भी जाना है, बच्चों आपने स्कूल भी जाना है, चलो चलो छुपकलियों से डरते नहीं हैं। अब जब ये फैमिली दोबारा लेटी और गहरी नींद में जब ये फैमिली चली गई, तो दोस्तों इस रूम में ऐसा हुआ कि जैसे बड़ी ज़ोर ज़ोर से कोई झाड़ू दे रहा है इनके रूम में, और ये उस झाड़ू की आवाज़ सुन के
सारे उठ के बैठ गए। देखा तो कोई भी नहीं, और एक दूसरे को कहने लगे, बेटियां माँ को कहने लगी, मम्मा अभी ऐसा लगा है ना झाड़ू दे रहा था कमरे में, कि हाँ बेटा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बड़ी ज़ोर ज़ोर से झाड़ू दे रहा है कोई। तो दोस्तों, वो जो सलीम साहब की बीवी ने छुपकली को झाड़ू मारी थी, वो असल में जिन्नात के रूप में थे। छुपकली जिन्नात के रूप में थी, और इस फैमिली को अब उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, फिर सलीम साहब को बहुत ज़्यादा तंग किया इन छुपकलियों ने, एंड सलीम साहब ने इस घर से जान ही छुड़ाना बेहतर समझा। तो दोस्तों, कभी भी सांप हो, छुपकली हो, या और कोई आपके घर में कोई चीज़ ऐसी आ जाए या नज़र आए, तो उसको मारने से पहले ज़रूर 2-3 दफ़ा कहा करें कि अगर आप किसी रूप में हैं तो हट जाएं यहाँ से। तो उससे अगर वो जिन्नात हैं तो वो लाजमी आपके देखते ही देखते वो गायब हो जाएंगे वहाँ से। तो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी में एक सबक भी है, आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। और आपके पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाजमी बताइएगा आज की हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी। अगली हॉरर स्टोरी में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।